کیا ہے جی اسم خان صاحب؟ دیکھیں ابھی جو زخمی لائے تھے ان کی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے، جن میں سے ایک کی حالت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ 3 خواتین سمیت 5 زخمی اب سے کچھ دیر پہلے لائے گئے تھے اور ان کو اتنے گہرے زخم نہیں ہے، لیکن ایک زخمی کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نازک ہے۔ 6 افراد عمارت گرنے کے واقعے میں اب تک زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سول اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ قریبی اسپتال ایک بڑا سرکاری سول اسپتال ہے، تو فوری طور پر جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں انہوں نے ان افراد کو ٹراما سینٹر سول اسپتال پہنچایا ہے۔ 5 زخمیوں کی حالت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے 3 خواتین سمیت کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ تعداد کس ضلع میں، تو وہ جنوبی میں اس لیے جس طرح مونس نے بتایا کہ کیونکہ یہ کراچی کا ایک قدیم علاقہ بھی رہا اور یہاں پر رہائش جو قدیم عمارتیں تھیں وہ بھی اپنی جگہ، لیکن چونکہ جب یہاں پر تعمیرات گزشتہ 15-20 سالوں میں جو تعمیرات ہوئیں اس میں تعمیراتی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا، جو ادارے تھے جس کی ہم بات کریں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس نے بھی کوئی چیک نہیں رکھا۔ لیاری کے حوالے سے ہی جو افسران ہیں ان کے ایسا بھی ہوا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کے خلاف سخت ریمارکس بھی پاس ہوئے ہیں کہ ان افسران نے جو قواعد تھی اس پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں۔ تو سب سے زیادہ یہی وجہ ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں وہ ضلع جنوبی میں قدیمی عمارتیں جو مخدوش ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا ایشو جو یہاں پر آ رہا ہے جو عمارتیں گر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 120 گز پہ 100 گز پر 5-5 منزلہ، جیسے یہ عمارتیں اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 5 منزلہ ہے۔ گزشتہ دنوں جو عمارت جس پہ ٹنکی نیچے تک گر کے پورے عمارت کو اس نے تباہ کیا تھا زینے کو، وہ 7 منزلہ تھی۔ اتنی جو یہاں پر گراؤنڈ یا گراؤنڈ پلس 1 ہونا چاہیے، وہاں پر اگر 6 منزلہ یا 7 منزلہ بنائی جائیں گے تو وہ سٹرکچر اتنی جو اونچائی ہے اس کو برداشت نہیں کرتا اور یقینی طور پر نتیجتاً وہ منہدم ہوتا ہے۔ جو 400 عمارتوں کی بات کی جا رہی ہے وہ تو یقینی طور پر ایسی عمارتیں ہیں جو اپنی ایک عمر پوری کر چکی ہیں، وہ مخدوش ہو چکی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی، وہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیرات ہوئی ہیں، وہ ایک الگ خطرہ ہیں۔ تو جو مخدوش ہیں، جو خستہ حال ہیں، وہ اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ جو قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر ہوئی ہیں وہ ایک اور خطرے کی صورت میں سامنے موجود ہیں، اور اس پر یقینی طور پر اب ٹیمیں پہنچیں گی، جائزہ لیا جائے گا، رپورٹیں بنیں گی۔ لیکن اس وقت جو اولڈ سٹی ایریا ہے، لیاری ہے، کھارا در کھڈا مارکیٹ، میٹھا در کھارا در، پورا ضلع جنوبی، اور اس کے بعد ہم بات کریں ضلع وسطی دوسرے نمبر پر ہے، ضلع شرقی پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے جہاں بڑی تعداد میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں۔ تو اور جو پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ جن عمارتوں کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مخدوش ہیں، خطرناک ہیں، تو انہیں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ حکومت خالی کرائے کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر، چونکہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب ہماری بھی بات ہوتی ہے، جب رپورٹنگ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، تو ہم یہ عمارت خالی نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ حادثے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانی نقصان بھی سامنے آتا ہے، پھر تمام چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ اب جو ہیوی مشینری ہے، اب کچھ اس طرح کنجسٹڈ علاقے ہیں کہ وہاں ہیوی مشینری کو پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر امدادی کارروائیوں میں بھی وقت لگتا ہے۔ ابھی جو جس طرح کی ایک صورتحال ہے اور جس طرح کا یہ ملبہ، اب دیکھیں کہ 5-6 منزلوں کا اگر ملبہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو اس ملبے کو ہٹانا اور اس کے نیچے جو لوگ زخمی حالت میں ہیں یا اگر انتقال ہو گیا ان کو نکالنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جو ریسکیو ادارے ہیں ان کے لیے۔ جی یہ بات تو درست ہے اسم خان صاحب، جو سارے نکات آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کیے کہ یقینی طور پر تعمیراتی قواعد و ضوابط بالائے طاق رکھ کر اس طرح کی عمارتوں کی جب تعمیر ہوتی ہے تو خمیازہ کہیں نہ کہیں پھر بعد میں رہائشی ہی بھگتنے ہیں، اور نوٹسز دینے کے جانے کے نوٹسز کے باوجود بھی اگر وہ عمارت خالی نہیں کرتے۔ لیکن سر بنیادی طور پر اسم صاحب سوال تو یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ ایس بی سی اے کی اگر ہم بات کر لیں، ضلع انتظامیہ کی آپ بات کر لیں، تو کیا اس حوالے سے اب پھر موقف اپنایا جا سکتا ہے، کیا پھر اسٹیپ لیا جا سکتا ہے، بالخصوص جو اضلاع جو آپ نے ہائی لائٹ کروایا جس میں ضلع جنوبی ہے، ضلع وسطی، شرقی، ملیر، جہاں پر ابھی بھی مونس نے بتایا کہ 5 عمارتیں ایسی ہیں، تو سر اس طرح کے تو واقعات پھر ہوتے رہیں گے اور خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہوتے رہیں گے جس پر شاید بات ہوتی رہے گی، لیکن عمل بالآخر کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں دیکھیں، جس طرح بھی ہم نے اور علاقوں کی بات کی کہ ضلع وسطی میں بھی، ملیر میں بھی، شرقی میں بھی، لیکن بہت کم تعداد ہے ان کی۔ ضلع وسطی دوسرے نمبر پر ہے، وہاں بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ ساری تعمیرات شروع سے نہیں ہو گئی ہیں 70-75 سالوں میں، یہ ساری تعمیرات گزشتہ 10-15 سالوں میں ہوئی ہیں۔ یہ جو ایک بے ہنگم تعمیرات کا
ایک जंगल बना कराची, ये गुज़िश्ता 10-15 वर्षों के दौरान बना है, पहले नहीं था। अगर हम बात करें 2010 तक शायद कवायद पर बहुत सख्ती से अमल होता रहा, या कवायद पर सख्ती से ना से किसी हद तक अमल दरामद होता रहा। या अगर हम 15-18 सालों की बात करें तो उसमें हमने ये तामीरात देखी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पोर्शंस बनाए गए, छोटे छोटे बिल्डिंग जहां पर एक ग्राउंड +1 होना चाहिए, वहां पर 6-6 मंजिला और 7-7 मंजिला, ये चंद अरसे बनाए गए। और यकीनी तौर पर देखें, इसके जिला इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसके अफसरान हैं, उसका अमला मौजूद है, और वो नोटिस भी दे रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पर वो जिम्मेदार हैं इस तामीरात के। अब वज़ीर आला सिंध का नोटिस भी आ गया, गवर्नर साहब ने भी यकीनी तौर पर इस पर नोटिस ले लेंगे, जिला इंतजामिया भी ले लेगी, लेकिन कितने लोग इसके जिम्मेदार ठहरते हैं? हमने ये देखा कि अदालत में बाकायदा तौर पर जिला जुनूबी में जब ये गैर कानूनी तामीरात हैं, तो उसके हवाले से जो SBCA के अफसरान हैं, उनको बाकायदा जिम्मेदार करार दिया गया है कि वो जिम्मेदार हैं इस तामीरात के। उनको नोटिस भी दिए, अदालत की तरफ से वार्निंग भी दी उनके खिलाफ। लेकिन असम खान साहब, सवाल तो यही है ना कि नोटिस दे दिए जाते हैं, जिम्मेदार उनको करार दिया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? SBCA के अफसरान को थोड़े दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है, फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पोजीशनों पे बहाल होते हैं, और फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिर अगर आपने बात की तो इसी में जवाब दे कि और फिर इस तरह का वाकया होता है। अगर हो जाती, ये हुए, वो मुअत्तल भी हुए हैं, उनको वजाहती नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि जब इस तरह की कार्रवाई की गई थी तो फिर लियारी में अदालत की जानिब से इमारत दी गई तो एक इमारत इसी तरह 7 मंजिला थी, उसको मुनद्दम भी किया था। ऐसी मिसाल मौजूद है कि उस इमारत को SBCA ने जाकर के गिराया भी था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया। जब SBCA अफसरान पर जब उनको बरतरफी का खौफ हुआ, उनको अपने जेल जाने का खौफ हुआ, तो एक इमारत ऐसी भी रही कि वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जाकर SBCA की टीमें पहुंची और उस इमारत को गिराया भी गया है। वो भी तकरीबन 7 मंजिला इमारत थी, और उसकी फिर अपडेट सामने आती रही। वो मामला हाई कोर्ट में बड़ा ज़ेर बहस रहा, तो उस पर कार्रवाई हुई थी। अगर कार्रवाई करना चाहें तो कार्रवाइयां हो जाती हैं। इसमें फिर मैं 2 चीजें कहूंगा कि एक, कदीमी इमारतें ऐसी हैं जहां लोग बरसों से रह रहे थे, तो वो मखदूश हो गई, खस्ता हाल हो गई, और एक इमारतें ऐसी भी हैं, और जिला जुनूबी में उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, कि जो कवायद के खिलाफ तामीर की गई हैं। जो पुरानी इमारतें तो जाहिर है वो 3 मंजिला 4 मंजिला या 3 मंजिला भी थी, थोड़ी सी बड़ी भी थी, लेकिन वो अब चूंकि कदीम हो गई, अपनी एक उम्र पूरी कर चुकी है, मानसून के मुख्तलिफ मौसम आकर के गुजर गए, उसमें वो खस्ताल मखदूश हो गई, उनको खाली करने की बात की जा रही है, और लोग खाली नहीं करते कि वो कम किराए पे रह रहे हैं, बराए नाम किराए पे। एक तो वो इमारतें, और एक बहुत इमारतें वो हैं जिस तरह भी आपने देखा कि ये छोटी सी 100 गज 200 गज पे 5 मंजिला और 7 मंजिला अगर तामीर कर देंगी, वो स्ट्रक्चर मुनद्दम होता है, तो वो यकीनी तौर पर ऐसी इमारत नहीं करार दिया जा सकता कि उसे मखदूश करार दे दिया गया। यकीनी तौर पर ये ऐसी इमारत नहीं हो सकती कि हम कह सकते कि ये मखदूश इमारत थी इसलिए गिर गई। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है, ये हो सकता है कि उसको नोटिस ही ना दिया होगा, लेकिन ये खिलाफ कानून तामीर हुई, जो कवायद व ज़वाबित के खिलाफ ये तामीर थी, तो इसको होना नहीं चाहिए था। जब वजीर बल्दियात हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों को भी चाहिए कि इस तरह की तामीरात में वो जाकर के ना आबाद हों। ये जो हमने बात की थी कि लोगों की क्या गलती है, लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह की तामीरात में होती हैं, लेकिन उसमें देखें वो पोर्शन खरीदे जाते हैं। अब वो मकान, ये कोई प्लाट लेकर खरीदने जाए तो शायद उसको इस मालियत में ना मिले, इस तरह के इलाकों में 30 लाख का 25 लाख का एक पोर्शन मिल जाता है, 40 लाख का वो पोर्शन ले लेता है, बजाय इसके कि वो अपना प्लॉट ले, उस पर घर बनाए, वो बहुत महंगा पड़ता है। ये जो एक लालच हम कहें या पैसे बचाने के लिए कहें, तो वो फिर बात वही आ जाती है कि जानी नुकसान की सूरत में सामना आता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। अगर वो गैर कानूनी तामीरात को रोक दे तो यकीनी तौर पर लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो 5 मंजिला और 7 मंजिला इमारत में जाकर कोई वो किराए पर रहे या पोर्शन ले। और फिर ये और मैं फिर एक बात कर रहा था कि जुनूबी में ही गिर रही हैं ये इमारतें। आप ये भी तो देखें, जिला वस्ती में नहीं इमारत की कोई मिसाल मिली, जिला शर्की में कोई मिसाल नहीं मिल रही है, मलीर में नहीं मिल रही है, ये यहाँ क्यों मिल रही है? गुंजानाबाद इलाका एक सबसे बड़ी वजह, और फिर और गैर कानूनी तामीरात अगर वस्ती में देखते हैं तो वहां 7-7 मंजिला बन रही है, लेकिन इतनी नहीं बन रही है जितनी यहां बन गई है। ये जंगल बन गया है इस वक्त। और जिला जुनूबी यकीनी तौर पर आप मैं कहूंगा कि मखदूश इमारतों वाली जो बात हम कर रहे हैं, खस्ता हाल इमारतें वो 400 हैं, लेकिन इस तरह की इमारतें मैं कहूंगा हजारों में। वो असल खतरा या असल थ्रेट तो वो होंगे हमारे लिए। ये तो कदीमी इमारतें, नोटिस लगा दिए गए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी कि जी नोटिस लगा दिए गए। ये हमें देखना होगा, यकीनी तौर पर ये खस्ता हाल नहीं होगी, ये गैर कानूनी तौर पर जो तामीरात की गई हैं उसका खमियाजा है। और जिम्मेदार आप बात करें, सिर्फ नोटिस लगाना तो बहरहाल जिम्मेदारी पूरी करना नहीं होता है।